ज्ञान जल साबू सर्जन सुरता शिला पर धोइए नित से मेल पार सुरता शिला पग धोइए नित से मैल अपार। तो श्री राम कहे समझाई श्री राम कहे समझाई लक्ष्मण प्यारे भाई राम कहे समझाई राम कहे समझाई लक्ष्मण प्यारे भाई। जनक सुता सुखदाई जनक सुता सुखदाई लक्ष्मण प्यारे भाई राम कहे समझाई राम कहे समझाई लक्ष्मण प्यारे भाई भाई। हेलो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय द्वारिकाधीश की जय सत्य सनातन धर्म की जय अपने अपने गुरु महाराज की जय भागवत भगवान की जय। कल्याण रागનો આશ્રય કરી શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞના પહેલા દિવસની મહાત્મયની કથા અંતરના વાલે શ્રવણ કરીએ। વસુદેવ વસુતમ देवो कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परिब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानरयुथमुख्यं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगज्जननी जानकी जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणानिधानी ताके जुगपद कमल मना जाशु कृपा निर्मल मति सिया
सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरे जुग बोलिए बाल कृष्ण लाल रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय आइए भाव से राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवनय मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंशो दशरथ अधीर बिहारी द्रवहुत दशरथ अजरथ हारी द्रवंशो दशरथ अधीर बिहारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम एक ताल ताली को एक ताल श्री राधे जय हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय हो। जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ જય રઘુનંદન જય સિયા રામ जानकी वल्लभ सीताराम જય રઘુનંદન જય સિયારામ જાનકી વલ્લભ સીતારામ जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम જય રઘુનંદન જય સિયારામ જાનકી વલ્લભ સીતારામ सीताराम सीताराम भज प्यारे नहीं जन्म वारे वारे સીતારામ સીતારામ ભજ પ્યારે નહીં જન્મ વારે વારે सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम भज प्यारे नहीं जन्म वारे वारे સીતારામ રાધે શ્યામ ભજ પ્યારે નહીં જન્મ વારે વારે श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम શ્રી રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય જય રામ हे श्री राम जय जय राम श्री राम जय શ્રી રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય જય રામ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम શ્રી રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય જય રામ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम સીતારામ સીતારામ ભજ પ્યારે સીતારામ सीताराम સીતારામ 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 જય સીતારામ 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 सीताराम जय सीताराम સીતારામ 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 જય સીતારામ જય સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ જય સીતારામ मुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंदे જેની કૃપા મૂંગા છે ને બોલતી કરે છે, જેમની કૃપાથી લંગડાઓ હોય, દિવ્યાંગ હોય, એ પર્વતોને ઓળંગી જાય છે. મુકમ કરોતિ વાચાલમ પંગુમ લંઘયતે ગિરિમ યત કૃપા તમ હમ વંદે પરમાનંદે માધવ. વિશ્વનો લાડીલો કૃષ્ણ કનૈયો, કૃષ્ણ સમો નહીં દેવતા અને ઝરણા સમો નહીં જાપ. સ્વયં ભગવાન શિવ જેની ઝાંખી કરવાની ઈચ્છા કરે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ કે જે રામ મટી અને જે સામળિયા સરકાર બન્યા, કૃષ્ણ બન્યા, એ રામ પણ એવી એષણા કરે કે યુગે યુગે સંભવામી. વાલા ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ, કેટલા વર્ષોના પુણ્યના પ્રતાપે શ્રીમદ ભાગવત કથા અને એમાંય તે અયોધ્યા ધામમાં, અયોધ્યા નગરીમાં કૃષ્ણની કથા શ્રવણ કરવાનો રૂડો લાવો મળે. કારણ કે કૃષ્ણ છે પ્રથમ તો રામ હતા, એ રામ મટીને જ કૃષ્ણ બન્યા છે.
તત્વ તો માત્ર વિષ્ણુનું છે, ભગવાન વિષ્ણુનું છે. જલે વિષ્ણુ, સ્થલે વિષ્ણુ, વિષ્ણુ પર્વત મસ્તકે. અને એ જ નારાયણ હરિ વિષ્ણુ ભગવાનના સ્વરૂપનું સવારે આપણે દર્શન કર્યું. સવારે મેં વર્ણન પણ કર્યું કે ભગવાન કેવા છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે. સંસારના વિષયોથી તપેલા તાપને શાંત કરવા માટે હરિની કથા છે. હરિ અનંત, હરિ કથા અનંતા. ભગવાન અનંત છે કે જેના પગ પાતાલમાં છે, જેનું મસ્તક આકાશમાં છે. હરિ ઓમ સહસ્ત્ર શિરેખામ પુરુષ એ વેદ. જેને હજારો નેત્રો છે, જેને હાથ છે. અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તો શ્રી હરિ. શ્રી કહેતા લક્ષ્મી અને હરિ કહેતા વિષ્ણુ. એવા નારાયણ હરિ ભગવાન વિષ્ણુની મંગલ સ્તુતિ કરીએ કે પ્રભુ આપ આખા વિશ્વને સુખ આપનારા છો. આખું વિશ્વ આપના મય છે અને આખું વિશ્વ આપનું જ સ્મરણ કરે છે. આખું જગત આપને જ યાદ કરે છે. ચાલતા, બેઠતા, ઉઠતા, સૂતા, જ્યાં જાગે ત્યાં રામ જપ અન સુતારામ સંભાળ. જ્યાં જાગીએ ત્યાં હરિના નામનું સ્મરણ, જ્યાં જાગીએ ત્યાં હરિને યાદ કરીએ. તો જ્યાં જાગે ત્યાં રામ જપ રામ, અન સુતા તું રામ સંભાળ. ઉઠત બેઠત આત્મા, ચાલંતા ચિતાર. ઉઠત બેઠત હે આત્મા અને ચાલંતા ચિતાર. માટે આયા હૈ સો જાયેગા. રાજા રંક ફકીર, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांध चले जंजीर. આખું વિશ્વ જેનું સ્મરણ કરે છે, આખું જગત જીવ માત્ર જેને યાદ કરે છે, જીવ માત્ર જેનું ભજન કરે છે, જેનું ચિંતન કરે છે, જેની કથાઓ શ્રવણ કરે છે, જેના ભજનો કરે છે, જેના કીર્તનો કરે છે, જેના વેદના મંત્રોની રુચાઓથી જેની સ્તુતિ કરે છે, એવા ભગવાન વિષ્ણુ છે. એ જ વિષ્ણુને મંગલ વંદના કરીએ. સંતાકારમ ભુજગ શયનમ પદ્મનાભં સુરેશ્વરમ. સાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભં સુરેશ્વરમ. વિશ્વાધારમ ગગન સદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાગ્યમ. મેઘવર્ણમ શુભાગ્યમ. લક્ષ્મીકાંતમ
રાધાવર સાવરે રાધાવર કમલ લોચન કટી પીતાંબર અધર મુરલીધર અધર મુરલીધર હો અધર મુરલીધર ભગવાન લક્ષ્મી નારાયણ સ્વયં વિષ્ણુ ભગવાન યુગે યુગે અવતારોને ધારણ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતના 18,000 શ્લોક 335 અધ્યાય અને 12 સ્કંદ છે. આ 12 સ્કંદ ભગવાનના અંગો સાથે સરસ રીતે વિદ્વાન મહાપુરુષોએ સંમિલિત કર્યા છે. પહેલો સ્કંદ શું છે, બીજો સ્કંદ શું છે, ભગવાનના આખા સુંદર મજાના દિવ્ય દેહ સાથે સંમિલિત કર્યા છે. શ્રીનાથજી બાબાના મંગલમય સ્વરૂપનું અહીંયા ધ્યાન કર્યું છે કે પ્રથમ સ્કંદ એ ભગવાનનો જમણો ચરણ છે. ચરણ એટલે આપણે જેને પગ કહીએ છીએ. બીજો સ્કંદ છે એ ભગવાનનો ડાબો ચરણ છે. ભાગવતના 12 સ્કંદ શું છે ભાગવતમાં બતાવ્યું. ત્રીજો સ્કંદ છે જે ભગવાનના જમણા બાહુનું મૂળ છે. ચોથો સ્કંદ છે એ ભગવાનના ડાબા બાહુનું મૂળ છે. પંચમ એટલે કે પાંચમો સ્કંદ છે એ જમણા નિતંબનો દિવ્ય ભાવ છે. છઠ્ઠો સ્કંદ છે એ ડાબો નિતંબ છે. ભાગવતનો 7મો સ્કંદ એ શ્રીનાથજી બાબાનો જમણો હાથ છે. એટલે ભગવાન ભક્તને દર્શન આપી સ્કંદ પુરાણ ખોલો. સ્કંદ પુરાણમાં લખ્યું છે 18 પુરાણો તો આપણા છે જ, એમાં ભાગવત પુરાણ આવી જાય. પણ આ દુનિયામાં મોટામાં મોટું કોઈ પુરાણ હોય તો એ પુરાણનું નામ છે સ્કંદ પુરાણ. અને એટલા માટે સ્કંદ પુરાણમાંથી 5 અધ્યાય સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાના વિશ્વના કલ્યાણ માટે લેવામાં આવ્યા છે. અને એટલે જ સત્યનારાયણ ભગવાનની ભલે નાની કથા હોય, કથા તો સાંભળી છે બધાએ, ભગવાન સત્યનારાયણ કથા ભલે નાની હોય, કથાના ભલે 5 જ અધ્યાય હોય, પણ એ કથાના અંતમાં આપણે બોલીએ છીએ ઇતિ સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ કથાયામ પ્રથમો અધ્યાય સમાપ્ત. તો સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાના 5 અધ્યાય એ સ્કંદ પુરાણમાંથી લેવામાં આવ્યા. વિશ્વના કલ્યાણ માટે, આપણા સૌના આત્માના કલ્યાણ માટે. અને એની અંદર એક કથા એવી આવે છે કે સાધુવાણીઓ ઘણા એમ કે કદા હવે સત્યનારાયણની કથામાં શું હોય, કલાવતી, લીલાવતી ને કઠિયાર આવું બોલે ઘણા, અમે સાંભળ્યું છે. પણ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા વ્યક્તિને વ્યાસપીઠ સુધી પહોંચાડે છે. સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્યનારાયણ ભગવાનની કથામાં એવી તાકાત છે. 27 કલયુગ વયા ગયા. અત્યારે જે કલયુગ ચાલે છે એ 28મો કલયુગ છે. 28માં કલીના દોષથી જગતમાં કોઈ બચી શકે એમ નથી. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. કલીના દોષથી બચવું હોય, પાપથી બચવું હોય તો એના માટે હરિની કથાઓ, અને એમાંય તે પ્રભુ સત્યનારાયણની કથા, અને એમાંય તે વિપ્રના મુખથી, બ્રાહ્મણના મુખથી શ્રવણ કરેલી હોય. ભાગવત કથાના વક્તા પણ વિપ્ર હોવા જોઈએ. વૈષ્ણવો વિરક્તો વિપ્રો. જ્યારે શ્રીમદ ભાગવત કથાની વાત છે તો એમાં વક્તા બ્રાહ્મણ હોવો જોઈએ. એમાં જેન તે વક્તા ન ચાલે. શ્રીમદ ભાગવત ભવરોગને મિટાવે છે.
અને ભગવાનના ચરણોની અંદર વ્યક્તિનું મન સ્થિર બને છે. એક જ ભૂલ સાધુ વાણિયાએ એટલી જ કરી. ભગવાન સ્વરૂપ લઈને આવ્યા અને એને પૂછ્યું કે ભાઈ તારા વાહણમાં શું ભર્યું છે? પેલો સાધુ વાણિયો જેલમાંથી છૂટેલો, એને ભગવાને જ જેલમાં છોડાવ્યો અને ભગવાને જેલમાં પુરાવ્યો. અને ભગવાને જ મુક્ત કર્યો. તો ભગવાનના મનમાં એવો વિચાર થયો કે આ માણસને મેં સુખ આપ્યું છે, આ માણસને મેં ધન સંપત્તિ આપી, સુખ આપ્યું, તો જોઉં તો ખરો કે આ માણસને કોઈ અહંકાર તો નથી આવ્યો ને, આ માણસને કોઈ અભિમાન તો નથી આવ્યું ને. એટલા માટે ભગવાન દંડી સંન્યાસીનું રૂપ લઈ સમુદ્રના કિનારે આવ્યા. ભગવાને પૂછ્યું કે ભાઈ તારા વાહનમાં શું ભર્યું છે? પણ સંસારી જીવ છે ને, જેવું સુખ મળે એવો માણસ સુખમાં છલકાઈ જાય છે, દુઃખમાં ડાપણ આવે છે. જો આપણા ઉપર દુઃખ પડે તો આપણને ભગવાન યાદ આવે, આપણા ઉપર દુઃખ પડે તો આપણને કંઈક ડાપણ આવે. સુખ હોય તો ભગવાનને આપણે યાદ નથી કરતા. અને એટલે જ ભાગવતમાં માતા કુંતાએ, મહાભારતની કથા આવશે કાલે, ભાગવતમાં માતા કુંતાએ ભગવાન પાસે દુઃખ માંગ્યું. ભગવાન દ્વારકાધીશ આવ્યા, હસ્તિનાપુર નગરીમાં કહ્યું કે માતા માગો. તેથી આંખમાંથી બોર બોર જેવડા આંસુડા પડતા હતા. અને વિશ્વની જનેતા જેને કહેવાય એવી માતા કુંતા, એ માતા કુંતાએ દુઃખ માંગ્યું. સુખ માથે શિલા પડો, જો રામ હૃદયથી જાય, બલિહારી એવા દુઃખની, બલિહારી એવા દુઃખની, કે પલ પલ રામ ભજા. એવું દુઃખ મને આપો ભગવાન કે હું તમને કદી ના વિચારું. તમે જો વિચારો તો હું ન વિચારું, અને હું જો વિચારું તો તમે ન વિચારો. તમારું હમારું બન્યું મઝિયારું, જવા દોજી નૌકા કિનારે કિનારે, અને પડેલા મહાપ્રભુજી તમારા પનારે. અમે ક્યાં જઈએ? તમે જો છોડી દેશો તો અમે ક્યાં જઈએ? ગોપીઓનો એ જ ભાવ હતો. પૂર્વ જન્મની ભક્તિ એ જ છે કે જે કથામાં જીવને દર્દ વ્યાપી જાય છે. હરિની કથા શ્રવણ કરતા કરતા હજારો પશ્ચાતાપ થાય છે. પ્રભુ સરયુના કિનારે આવ્યા છીએ તો કમસે કમ એટલી તો અમારા પર દયા કરો કે આ સરયુ નદી, અયોધ્યા જેવું આ ધામની અંદર અમારા આત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય. સાધુ વાણિયાની એક જ એ ભૂલ થઈ, જૂઠું બોલ્યો. જૂઠું કદી ન બોલવું, તજવું આળસ અંગ, અને હળી મળીને ચાલવું ને રાખવો રૂડો સંગ. વાણિયો એવું બોલ્યો કે મારા વહાણમાં તો વેલા પાંદડાને ડાળખા વેરા છે. આ જીવને હરિની પાસે જૂઠું બોલવાની ટેવ પડી ગઈ છે. આમ તો જ્યારે જીવ માના પેટમાં હતો, માના ઉદરમાં હતો, ત્યારે જીવ ભગવાનને વચન આપીને આવ્યો છે, પ્રોમિસ આપ્યો છે કે પ્રભુ મને યાતનામાંથી છોડાવ. એ જીવનું માથું નીચે ઉતાન પાર, જેના પગ અધર બાળકના ભ્રૂણના રૂપની અંદર જ્યારે જીવ માના ઉદરમાં આવે છે, ત્યારે જીવે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ મને યાતનામાંથી, આ દુઃખમાંથી છોડાવી દે, તો હું પૃથ્વી ઉપર જઈને તારું ભજન કરીશ. ભગવાનને એમ થયું કદાચ મારો ભક્ત સાચો હશે.
ભગવાન એને જન્મ આપી દે. જીવ ભગવાન જીવને મુક્ત કરી દે અને જીવ જેવો જન્મે ને માના ઉદરમાંથી બહાર આવે ને એટલે જીવ તરત જ તું આ હવે તારે ને મારે કાંઈ નથી. જેમ જીવ મોટો થતો જાય એમ બધી સ્વાર્થમાં અને બધી વૃત્તિ ફસાતી જાય. આજ ભજશું, કાલ ભજશું. ઘણાને આપણે કંઈક દાદા માળા તો હવે લ્યો 60-70 પૂગી ગયા. એ કે હજી વાર છે, હમણાં સમય નથી. આ જરા આવી જુવાની આવી અને ચાલી ગઈ. આપણને ખબર પડી કે આંખના પલકારે આપણી જુવાની વહી ગઈ. હમણાં આપણે હસતા હતા, ખેલતા હતા, કૂદતા હતા. નાની નાની ટબુડિયું બેનપણી હતી એની હારે તમે બધા રમતા હતા. એ ટબુડિયું અત્યારે 80 વર્ષની જનેતા, 100 વર્ષની જનેતા. એને દીકરાના દીકરાએ પરણાવી દીધા, એના દીકરાએ પરણાવી દીધા. તો આ જરા આવી જુવાની આવી અને ચાલી ગઈ. આકાશમાં કોઈ વાદળી આવી અને ચાલી ગઈ. એમ આપણી જુવાની ચાલી ગઈ. નયનો ઝાંખા થઈ ગયા, આંખે દેખાય નહીં, મોતિયા આવી ગયા. ભગવાન બધી નોટિસો મોકલવા માંડે છે. જેમ ગવર્મેન્ટ નોટિસો મોકલે ને એમ ભગવાન નોટિસો મોકલે તો આપણે ભગવાન સામે લડી લઈએ. ધોરા વાળ કરે તો વળી ક્યાંક વાણંદ પાસે જઈને કાળા કરી આવે, આઈબ્રો કરી આવે. ભગવાન નોટિસો તો બધી આપે છે. ભગવાન એમ કે આને વરસાદ હારી પેટ આપું તો વરસાદ અમે લડવા છત્રી કાઢી, છત્રી લઈને આયલા જાય. ભલે જીકો તમ તારે ભગવાનને. પણ મનુષ્યનું સ્વભાવ, મનુષ્યનું મન ક્યારે બદલે કે જેને હૃદયમાં સત્સંગ વ્યાપી જાય, સત્સંગ જેને લાગી જાય. આ તો કથા ગંગા છે. કથા ગંગામાં તમે નાવા માંડો. કથા ગંગામાં જેમ ગોમતીમાં નાવ, જેમ ગંગામાં નાવ, એમ કથા ગંગામાં નાવ. અને નાતા 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 એક સમય એવો આવશે કે આપણું મન બદલી જશે. 1 સેકન્ડમાં મન નથી બદલતું, 10 મિનિટમાં મન નથી બદલતું, 7 દિવસની કથામાં મન નથી બદલતું. મનને બદલવા માટે તો બહુ માથે સમર્થ સદગુરુની ધારણા કરવી પડે. એવા સદગુરુ કે જે સદગુરુને તમારું કલ્યાણ થાય, તમારા આત્માનું કલ્યાણ થાય, એમાં જેને રસ હોય એવા સદગુરુ. તમારી સંપત્તિમાં રસ હોય એવા સદગુરુ નહીં. નકર અત્યારે તો નીકળી જ ગયા છે. પણ સમર્થ સદગુરુ કેને કહીએ? સમર્થ સદગુરુ કેને કહેવાય? કે મેરુ રે ડગે પણ જેના મનડા ડગે. સદગુરુના હૃદયમાં દયા હોય, સદગુરુના હૃદયમાં કરુણા હોય, સદગુરુના હૃદયમાં સત્ય હોય, સદગુરુના હૃદયમાં પ્રેમ હોય. એવા સદગુરુનું સેવન કરો, એવા સદગુરુની ધારણા કરો. અને સદગુરુ માતાઓ બહેનો ક્યાંય ગોતવા નથી જવા પડતા. તમારી પાત્રતા હશે ને તો સદગુરુ તમારા આંગણે સામે ચાલીને આવી જશે, તમારા ઘરે આવી જશે, તમારા આંગણે આવી જશે. અને એટલા માટે જ આ સંસારમાં ઊંચામાં ઊંચી કોઈની ભક્તિ હોય તો એ ગોપીઓની છે. સંત સભામાં સંતોએ ચર્ચા કરી છે, ધર્મની ચર્ચાઓ કરી છે. વેદ પુરાણ ઉપનિષદમાં પણ એ બતાવ્યું છે કે આ દુનિયામાં ઊંચામાં ઊંચો પ્રેમ કેનો, આ દુનિયામાં ઊંચામાં ઊંચી ભક્તિ કોની? તો જવાબ મળ્યો શાસ્ત્રમાં કે આ દુનિયામાં ઊંચામાં ઊંચી ભક્તિ કોઈની હોય તો એ ગોપીઓની છે. વખાણ શાસ્ત્રમાંથી થાય એનો અર્થ એમ નથી કે ગોપીઓને ફૂલાઈ જવું. બહેનો, ઊંચામાં ઊંચી ભક્તિ તમારી શું કામ છે? એનું કારણ એ છે કે તમારા આંગણે વગર આમંત્રણે ભગવાન આવે છે. ગોકુળની ગોપીઓના આંગણે બિન આમંત્રણ, વગર આમંત્રણે ભગવાન આવ્યો. અને ઋષિ મુનિઓ માથે રાફડા થઈ ગયા તોય એને ભગવાન ના મળ્યો. એક ગામડાની અભણ ગોપીઓ કે જે કાંઈ ભણી નથી,
ગોરસ પીબતી ઇતિ ગોપી. પોતાના એક એક ઇન્દ્રિયોથી જે કૃષ્ણ રૂપી કથાનો રસ પીવે છે એનું નામ છે ગોપી. અને ભગવાન ગોપીઓ માટે, ગાયો માટે, બહેનો માટે, દીકરીઓ માટે ભગવાને સંઘર્ષ કર્યો છે. ચાહે રામ હોય તો એને એવો જ સંઘર્ષ કર્યો, કૃષ્ણ હોય તો એને એવો સંઘર્ષ કર્યો, કપિલ નારાયણ ભગવાન હોય તો એને એવો સંઘર્ષ કર્યો, વામન ભગવાન હોય તો એને એવો સંઘર્ષ કર્યો છે. એમાં વાઇબ્રેશન સેટ થાય છે એટલે ટેબલ હલાવતા નહીં. અવાજ આવે છે ને? તો હરખું કર નાખો. ગૌરસ પીબતી ઇતિ ગોપી. કઈ વાંધો નહીં, આપણે એમ માનશું કે ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસે છે, ઝરમર ઝરમર મેહુલા વરસે છે, એવો ભાવ રાખી. કૃષ્ણ કથા છે, કૃષ્ણ કથા છે ત્યાં મેહુલોય છે, કૃષ્ણ કથા છે ત્યાં મોરે છે. મોરલાની કથા આવશે, નાગની કથા આવશે. કૃષ્ણ કથા છે ત્યાં સુંદર મજાની ગાયો છે, પક્ષીઓ છે, મોર, પોપટ, બપૈયા, નદીઓ છે, વૃક્ષો છે, હજારોની સંખ્યામાં ઝાડવા છે. તો આવી હરિની કથાને હૈયામાં ઉતારવા માટે અહીંયા બતાવ્યું છે કે ભક્તિ દેવીના બે પુત્રો, એક જ્ઞાન છે અને એક વૈરાગ્ય છે. શુતપ્રાણી કહે છે કે ઋષિ મુનિઓ 17 પુરાણો વેદ વ્યાસે લખ્યા, છતાં પણ વેદ વ્યાસના ચિત્તને શાંતિ મળી નહીં. 17 પુરાણો લખ્યા. એક દિવસ નારદજી આવ્યા છે. નારાયણ નારાયણ નારાયણ. વ્યાસ નારાયણ ભગવાન જેને આ બધા જ પુરાણોની રચના કરી, વેદ, પુરાણ, ઉપનિષદ, વેદ વ્યાસે રચના કરી, વેદોનો વિસ્તાર કર્યો એટલે એનું નામ પડ્યું છે વેદ વ્યાસ. વ્યાસ ઉવાચ, વ્યાસ એટલે વિસ્તાર. એમનું સાચું નામ તો છે કૃષ્ણદ્વૈપાયન. નારદજી આવ્યા છે. નારદજીએ કહ્યું કે આપ તો સ્વયં જ્ઞાતા છો અને આપે આ બધા વેદોનો આવડો વિસ્તાર કર્યો, આટલા 17 પુરાણો લખ્યા, છતાં તમારા ચિત્તને શાંતિ કેમ નથી? તમારા મનને શાંતિ કેમ નથી? એનું કારણ એ છે, આપ કહો, આપ આજ્ઞા આપો તો કહું. નારદજી પૂછે છે. વેદ વ્યાસે આજ્ઞા આપી કે નારદ, તમે તો ભક્તિના પ્રધાન આચાર્ય છો, આપ કહો કેમ મને શાંતિ નથી મળતી? કેમ મારા ચિત્તને નિરાંત નથી થતી? તમે 17 પુરાણો ભલે લખ્યા, પણ જ્યાં સુધી કૃષ્ણ કથા લખી નથી, શ્રીમદ ભાગવતની રચના કરી નથી, ત્યાં સુધી તમારા ચિત્તને શાંતિ નહીં મળે. કૃષ્ણના ગુણગાન કરો, કનૈયાની કથા લખો, જુઓ તમારા ચિત્તને કેવી શાંતિ મળે છે. અને એટલા માટે નારદજીના કહેવાથી, ભક્તિના પ્રધાન આચાર્યના કહેવાથી વેદવ્યાસ સ્વયં શ્રીમદ ભાગવતની રચનાની તૈયારી કરે છે. મનને શુદ્ધ કરવા માટે કૃષ્ણ નામનું ચિંતન કરે છે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. કૃષ્ણ કથા જીવને પરમ શાંતિ આપે છે. જીવતા જીવને તો ભગવાન મોક્ષ આપે જ છે કથાના માધ્યમથી, પણ જે લોકો ધામમાં ગયા છે, જે આપણી વચ્ચેથી વયા ગયા છે, આપણા પૂર્વજો, આપણા પિતૃ, એ બધા પિતૃઓને કૃષ્ણની કથા મોક્ષ આપી દે છે. કૃષ્ણ કથા શ્રવણ કરતા કરતા, ભાગવતની કથા શ્રવણ કરતા કરતા તમારા પિતૃઓનું સ્મરણ કરજો. જે કોઈ તમારા પિતૃ હોય એ આત્માને ભગવાન સદગતિ આપે છે. પિતૃને મોક્ષ આપનારી ભાગીરથી કથા ગંગા છે શ્રીમદ ભાગવત. પિતૃ રે ક્યાં? ભાગવતમાં બધા જવાબ છે. આપણને એમ થાય કે પિતૃ ક્યાં રહેતા હશે?
પિતૃ રહે છે અમારા શરીરમાં, બ્રાહ્મણના શરીરમાં. એટલે ભાદરવો મહિનો હોય, ત્રીજા વર્ષે આપણા પિતૃ શ્રાદ્ધમાં ભળે. શ્રાદ્ધનો અર્થ છે શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવામાં આવતું કર્મ, એનું નામ છે શ્રાદ્ધ. શ્રાદ્ધ એટલે આપણી શ્રદ્ધા. જે આત્મા ગુજરી ગયા છે, જે આત્મા આપણી વચ્ચેથી વયા ગયા છે, એ આત્માની પરમ શાંતિને માટે આપણે પિંડદાન કરીએ છીએ, દેવ તર્પણ કરીએ છીએ, ઋષિ તર્પણ કરીએ છીએ. બ્રાહ્મણને બોલાવીને પિતૃ બ્રાહ્મણના શરીરમાં રહે એની ખાતરી શું? અયોધ્યા ધામમાં બેઠા છે એટલે રામાયણના માધ્યમથી કહી દઉં, યોગ વશિષ્ઠ રામાયણના માધ્યમથી કહું કે આ દુનિયામાં પહેલા આવેલું પ્રેત બલિ નામનું શ્રાદ્ધ. બલિનો અર્થ છે આપવું. શ્રાદ્ધના બધા નામ છે. આપણે એમ કહીને કે અમે નાણ બલિ કર્યું, સર્પ બલિ કર્યું, કાગ બલિ કર્યું, આ બધા જ શ્રાદ્ધના નામ છે. તો પિતૃ જ્યારે શ્રાદ્ધમાં ભળે છે ત્યારે આપણે એની પાછળ બ્રાહ્મણ જમાડીએ છીએ. જમાડી છે ને, બ્રહ્મ ભોજન કરાવે છે. ગામડાના ગોરબાપા હોય અને ગામડાના ગોરબાપા પેલા તો તિમોર તો આવતા ને, ઈટુનો આંટ બનાવે, ઢોહાના લાડવા બનાવે, એને આપણે એમ કંઈક ભામણિયા લાડુ. બ્રાહ્મણ આવે, તમારા આંગણે આવે, ઢોહાના લાડુ બનાવે. આવે એટલે આગળ એક ખાટલો રાખે, એમાં પછડી રાખે આડી, એટલે તમને એમ થાય કે અદા અભડાય નહીં ને, એટલે આડો ખાટલો રાખ્યો, પછડી રાખી. એવું ન હોય. અમારે લાડવામાં ચૂરમામાં ઘી વધારે નાખવું ને, લાડી પછડીને ખાટલો રાખી. નકર જજમાન જોઈ જાય તો જાજુ ઘી નો નાખવા દે. બ્રાહ્મણોને તો લાડુ પ્રિય હોય, બ્રાહ્મણીયા લાડુ. તો રામા અવતારના વખતમાં જ્યારે રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી વનમાં હતા અને પુત્રના વિરહમાં, શિવરંજની રાગમાં મહારાજ દશરથે પોતાનો દેહ છોડી દીધો. જો અહીંયા કથા છે દીકરા માટેની. મહારાજ દશરથને 3 રાણીઓ હોવા છતાં દીકરા નહોતા. અરે પુત્ર માટે તો, દીકરા માટે તો બહેનો, માતાઓ, ભાઈઓ પાણા એટલા પીર કરે છે. ક્યાં ને ક્યાં દોડીએ છીએ કે મને ત્યાં દીકરો આવે, મારા ખોડે દીકરો રમે, અમારી ઘરે દીકરો આવે. પણ સંસારના જીવને ખબર નથી કે દીકરા છે એને શાંતિ નથી ને દીકરા નથી એને શાંતિ નથી. ઘણાને છે પણ વિચાર કરે છે કે આને ઘોડિયામાંથી ઘા કરી દીધો તો સારું હતું. મા બાપના કાટલા ઝાલી લે, મા બાપને સંપત્તિ માટેથી મારી નાખે. તો એવા દીકરા, એવા પુત્રને ધિકાર છે. મહારાજ દશરથને દીકરા નથી, એને પુત્ર કામેષ્ટી યજ્ઞ કર્યો. દુનિયામાં 384 પ્રકારના યજ્ઞ છે, એક પ્રકારનો હવન નથી. આપણે કઈ કદા હવન કરવો છે, અમારી ઘરે હવન કરી જાવ ને, કયો હવન? યજ્ઞના પ્રકારો છે 384. એમાં દેવના ચક્ર જેવો દીકરો જોતો હોય એના માટે જે યજ્ઞ કરવાનો થાય એ યજ્ઞનું નામ છે પુત્ર કામેષ્ટી. એ પહેલા વહેલો મહારાજ દશરથે કર્યો હતો. એ યજ્ઞના પ્રભાવે યજ્ઞમાંથી સ્વયં નારાયણ હરિ ભગવાન વિષ્ણુ પ્રગટ થયા. રાંધેલા ચોખા હાથમાં લઈ ચરૂ લઈને કીધું કે જાઓ તમારી 3 રાણીઓને ખવડાવો. જાઓ તમારે ત્યાં એક નહીં પણ 4 દીકરાઓ દેવના ચક્ર જેવા પ્રગટ થશે. અને થયા રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન. એ જ રામ જ્યારે એક પિતાના વચનને ખાતર જ્યારે વનમાં ગયા છે, મા બાપની એક અમાન્ય જાળવવાને માટે મા બાપે આપેલું પત્નીને વચન, એ વચનને નિભાવવા માટે. અને એટલા માટે જ મહારાજ દશરથ કદાચ એવું કહેતા હશે કે તારો ભરતજી ભલે ગાદીએ બેસે પણ મારા રામને વન.
કઈ કઈ તારો ભરતજી એ ભલે ને ગાદીએ બેસે રે એ વનનો દે મારા રામને રે. કઈ કઈ તારો ભરતજી એ ભલે ને ગાડીએ આવે રે વનનો દે મારા રામને રેજી રેજી. મારી કાળી નાગણ તું મને મહારાજ રડે છે. દશરથની આંખમાંથી અશ્રુની ધારા વહે. પુત્ર સ્નેહ છે. સિદ્ધને સતાપે રે. અવિચારી ના ગણનું રે સિદ્ધને સંતાપે કલેજામાં લાગે યમને કટારી રે જીવનનો દે મારા રામને રેજી. કઈ કઈ તારો ભરતજી એ ભલે ને ગાદીએ આવે રે વનો દે મારા રામને રેજી. એ જ મર્યાદા પુરુષોત્તમ જ્યારે વનમાં છે અને મહારાજ દશરથ દુઃખી અવસ્થામાં પુત્રના વિરહમાં મારો રામ 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 કરતા જેને દેહ છોડી દીધો અને એ જ એના પિતાની પાછળ મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામે પ્રેત બલિ નામનું શ્રાદ્ધ કર્યું. એ પ્રેત બલિ નામનું શ્રાદ્ધ કર્યું. સીતાજી સ્વયં બ્રાહ્મણોને માટે લાડુ બનાવે છે. સીતાજી ધરતી પુત્રી છે, જનકની દુલારી છે. બહેનોને હંમેશા ભાવ હોય કે સાધુ કે બ્રાહ્મણ આંગણે આવે ને તો એને જમાડવાનો ભાવ થાય. એ ભાવ હજી પણ બહેનોમાં છે. અને સીતાજીએ પોતે લાડુ બનાવ્યા. મેં કહ્યું ના કે તમારા પિતૃ બ્રાહ્મણના શરીરમાં રહે છે, એનું પ્રમાણ અહીંયા બતાવે છે. સીતાજી લાડુ પીરસે છે. બ્રાહ્મણોએ પ્રેત બલિ નામનું શ્રાદ્ધ કર્યું, પિંડદાન કર્યા, તર્પણ કર્યા. બ્રાહ્મણો જમવા બેઠા. વિશ્વામિત્ર જેવા ઋષિમુનિઓ, વશિષ્ઠ જેવા મુનિઓ, ઋષિમુનિઓ, બ્રાહ્મણો જમવા બેઠા. ફરાદમાં લાડુ જમાડી આપણે. અમારા ભીખાભાઈનો દર વખતે ફોન આવે કે દાદા પધારો. તો કહેવાનો અર્થ એ છે કે સીતાજી તો લાડુ પીરસે છે. જો કે કોઈ બેન દીકરી વવારું હોય ને તો એ બેન દીકરીએ ક્યારે બ્રાહ્મણની લાજ ન કાઢવાની હોય. બ્રાહ્મણ સ્વયં વિષ્ણુ રૂપ છે અને બ્રાહ્મણી છે એ લક્ષ્મીનું રૂપ છે. બ્રાહ્મણ છે વિષ્ણુ છે, બ્રાહ્મણી છે સ્વયં લક્ષ્મીનું રૂપ છે. આ તરફ સીતાજી લાડુ બનાવી અને બધા બ્રાહ્મણોને પીરસે છે. બ્રાહ્મણો વેદના મંત્રો બોલી લાડુને આરોગવા લાગ્યા. બ્રાહ્મણો જેમ જમતા જાય છે, સીતાજીએ બ્રાહ્મણોના મુખ તરફ નજર કરી. સીતાજીએ હૈયા જેવડો લાજનો ઘૂંટો કાઢ્યો. આ તો ભગવતી છે, આ તો જગદંબા છે. પર્ણકુટીમાં ગયા. રામ પાછળ જઈને પૂછે છે કે દેવી, બ્રાહ્મણોની કોઈ દી લાજ ન કાઢવાની હોય, તમે લાજ શું કામ કાઢી? તેથી સીતાજીએ જવાબ આપ્યો કે ભગવાન, મેં જે લાજ કાઢી છે ને એ બ્રાહ્મણોની લાજ નથી કાઢી, પણ આ બ્રાહ્મણો જે લાડુ જમે છે ને એ બ્રાહ્મણોના મોઢા સામે મેં જોયું ને તો મારા સસરા દશરથના મને દર્શન થયા.
એની મેં લાજ કાઢી છે. તમારા આંગણે બ્રાહ્મણો જમતા હોય તો તમારા સસરા, તમારા દાદા, એના દાદા બ્રાહ્મણોના મોઢાથી જમતા હોય. બ્રાહ્મણોસ્ય મુખમાં સિદ્ધ બાહુરા જન્ય કરતા. બ્રાહ્મણોના મુખથી તમારા પિતૃ જમે છે. એનો અર્થ એ થયો કે બ્રાહ્મણના શરીરમાં તમારા પિતૃઓ છે. તીર્થભૂમિ પર આવ્યા છો, જાત્રા કરવાનો ભાવ, કથાનો ભાવ, આત્મકલ્યાણનો ભાવ, તો અહીંયા આવ્યા છે તો પિતૃઓને આપણે યાદ તો કરવા જ જોઈએ. અયોધ્યા નગરી, અયોધ્યા ભૂમિ ઉપર પિતૃનું ખાલી સ્મરણ થઈ જાય ને. અરે પિતૃ કાર્ય કરવાની વાત તો પછી છે, પણ કમસે કમ તમે એટલો વિચાર કરો કે મારે મારા પિતૃની પાછળ શ્રીમદ ભાગવત કથા કરવી જ. આટલો વિચાર કરો ને, ત્યાં જ તમારા પિતૃઓ પિતૃલોકમાં નાચવા માંડે છે. કથા કરવાની વાત તો પછી છે, પણ આવો ખાલી વિચાર કરો ત્યાં જ. એટલે આ પ્રમાણ છે, રામાયણજીમાં મળ્યું છે. ભાગવતના માધ્યમથી કહીશ કે ભગવાન જીવ માત્રને મોક્ષ આપનારા છે. શુતપુરાણની કથા કહે છે કે ઋષિમુનિઓ સાંભળો, ભાગવત ગ્રંથ એવો છે, આ ભાગવત પુરાણ એવું છે કે જે કોઈ માણસ સાંભળે છે, ચાહે પુત્ર હોય, પુત્રી હોય, પુરુષ હોય, સ્ત્રી હોય, સંત હોય, સાધુ હોય, બ્રાહ્મણ હોય, જે કોઈ સાંભળે છે એના આત્માનું તો કલ્યાણ થાય જ છે. સાથે સાથે એને ધન મળે છે, યશ મળે છે, કીર્તિ મળે છે. ભાગવત માણસને ભરી દે છે. એટલા માટે સામે કિનારે મારા એ સુંદર શામ છે, હોડી વાલા રે તારી હોડી રે હંકાર મારે મળવાનું નામ છે. હોડી વાલા રે તારી હોડી હંકાર મારે મળવાનું નામ છે. જો મારે મળવાનું. ભાગવતમાં એવું કહ્યું કે ભાગવત જીવને ભરી દે છે. ગરીબ બ્રાહ્મણ હોય, પછી સતાનંદ નામનો હોય તોય ભણે. કોઈ પણ બ્રાહ્મણ હોય, કાશીમાં ગરીબ બ્રાહ્મણ હતો અને ભગવાન ખુદ નારાયણ હરિ ખુદ ત્યાં આવ્યા કે ભૂદેવ, આ તું બેઠો બેઠો ભૂખું કાઢે છે, લોટ માગે છે, તારા ઘરમાં ખાવા ધાન નથી, જા તો નારાયણ હરિની કથા કરી લે, ભાગવતની કથા કરી લે, જાણી લે, એમાં ડૂબી જા, તને ભાગવત ભરી દે.